अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहि वृणीमहि च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वहेशवोतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते यस्य धीरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्रुतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुत्नं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सुरश्च मादाह्वैवर्तनाथश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्परान् कुशमनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं जगते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे संयज्ञानकरातेन महता भारतीं च उपकर्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धां बुधाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपानलोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्य च कुर्वन् गीतामृतं ददातु लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनं। गीतासु गीता कर्तव्यात्मन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः। यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयो विदेते शास्त्राण्यशासुरिहयन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि हस्वयनेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजना गान्धार नीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण महिनी गर्णेन वेदागुणाम् अश्वत्थामनुकर्णघोरमकरान् दुर्योधनावर्तीः सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैर्नदी कैवर्तके केशरी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे कुल्लारनिन्दाय तप्तनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय त्वत्तवेत्रैकपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् आनाख्यानकेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा
भूयात् भारत पङ्कजं परिमलप्रध्वंसिन श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अत्रैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेदिनीम् ऐक्यमयी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अतः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशाध्याये एकोनविंशति श्लोकः नदु आयतल एकोनविंशति 30 श्लोकः पुट 1419 ನಿನ್ನೆಗೆ 28 29 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದೆ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಲೇಲಿಹ್ಯಸೇ ಗ್ರಸಮಾನಃ ಸಮಂತಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಸಮಗ್ರಾನ್ ವದನೈರ್ಜ್ವಲದ್ಭಿಃ ತೇಜೋಭಿರಾಪೂರ್ಯ ಜಗತ್ ಸಮಗ್ರಂ ವಾಸಸ್ತವೋಗ್ರಾಃ ಪ್ರತಪಂತಿ ವಿಷ್ಣೋಃ. ಸರ್ವೇಶ್ವರರಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ತಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತೆಯನ್ನ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕರು ರಾಜರು ಯೋಧರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುವರು ಎಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ತಾವು ಅವತಾರವನ್ನು ಇತ್ತಿದ್ದು ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲನೆಗಳಿಗಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ದುಶ್ಯಾಸನಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಲೋಕಕಂಟಕರು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರದು. ಈ ಅಧರ್ಮಿಗೂ ತತ್ ಸಹಾಯಕರಿಗೂ ಬಡಿಯಲೇಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅದು ಹೇಗೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅರ್ಜುನನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದದ್ದಾದ್ರೆ ಸಂಧಿಗೆ ಏಕೆ ಯತ್ನಿಸಿ ತಾವೇ ದೂತರಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಮಹಾಕೃಪಾಳು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರುಗಳು ತನ್ನ ಪರತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ದೃಷ್ಟ ಏವ ಹಿ ನಶ್ಚೋಕಂ ಅಪನೇಷ್ಯತಿ ರಾಘವಃ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದನೆ ಎಂದು ಶರಣಾಗತರಾದರೆ ರಕ್ಷಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಕ್ಕಿಂತ ನೇರವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನೋ ಮನಸ್ಸು ಪಲ್ಲಟವಾಗಿ ಅವರವರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇರೋದು. ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭೀಷಣಕ್ಕೆ ದಿವ ರಾವಣ ಸ್ವಯಂ ನಾನು ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ವ್ರತಿ, ಇದು ನನ್ನ ವ್ರತ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಂಥದ್ದೇ ತೀವ್ರವಾದಂತ ಮಹಾಪಾತಕಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ, ಭ್ರೂಣಹತ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಂಚ ಮಹಾಪಾತಕಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುವಂತ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾದ ಉತ್ತರ. ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರಸನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮರಾಜ ಅವನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಡೆಸಿದ್ದುಂಟು ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಿದ್ದ ಕಡೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀನು ಪಾಂಡವ ದೂತನಾಗಿ ಹೋಗು ಅಂತಂದಾಗ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ತಾನು ದೂತನಾಗಿ ಹೋದ. ಅವನೇ ಪರತತ್ವ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಯಾರಿದ್ದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಕಡೆಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ
ಅವನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಟಕ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಸಿರ್ತೀರಿ, ಅವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಹೇಗಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಶರಣಾಗತರಾದ್ರೆ ಅವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸುಸಮಯವೊಂದನ್ನ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ರವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ದುರ್ಮಾರ್ಗಿಗಳು ಕೆಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಂಧಿಗಾಗಿ ಹೋದರು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸುಮ್ಮನೆ ಭಗವಂತ ವೈಕುಂಠಿಗೆ ಮಾಡದ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಬೇಡ. ಕಡೆಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಬರೀ ಪಾಂಡವ ದೂತನ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ, ದ್ರೋಣನಿಗೆ, ಕರ್ಣನಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದ ಹಿಂದೆ ಕಥಾನಗರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ನೀ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಈಗ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್, ಇವನು ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂತಂದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಕರ್ಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದನೋದರ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಅಂಗಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಪಾಡಿದವನು ದುರ್ಯೋಧನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಜೀವನ ಕರೆಕ್ಟು, ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮವೋ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಸೇರಿಸೋದು ಸರಿನಾ? ಬರೀ ಬದುಕೋದು ಅಥವಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಕರ್ಣನನ್ನು. ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ದುರ್ಯೋಧನ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ. ಈ ರೀತಿ ದುರ್ಮಾರ್ಗಿಗಳು ತಾವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟರು ಹೊರತು ಅವರಲ್ಲ. சினத்தினா தென்னிலங்கை கோமானை செத்த ಮನತ್ತಕ್ಕೆ ಇನಿಯಾನೈ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಸತ್ತಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದೊಂದು ವೃತ್ತಾಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಪವನ್ನು ಇವನ ಆರೋಪಿಸ್ಕೊಂಡ ಅವನಾಗಿ ಬಂದ, ಕೋಪದಿಂದ ಅವನೇ ತಾನಾಗಿ ಮೃತ್ಯು ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿದವನು ಇವನು ಕುಂಭಕರ್ಣ. ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿವೇಕ ತಲೆದೋರಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮನ್ನಿಸು ಎಂದು ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟದ್ದಾದರೆ ಮನ್ನಿಸಿಯೇ ಬಿಡೋಣ ಎಂಬ ಸುಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಆ ಕರುಣಸಾಗರನ್ನು ಹೋಗಿದ್ರು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ದೋಷೋ ಯದ್ಯಪಿ ತಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ಎಂದು ಯದಿವಾ ರಾವಣ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಹನೀಯನಲ್ಲೇ ಈತನ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಈ ದುಷ್ಟರಾದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಡಿಯಲೇಬೇಕು. ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಆಸುರಿನ್ ಯೋನಿಂ ಅಂತ ಗರ್ವ, ಅಹಂಕಾರ, ಮದ ಇವುಗಳಿಂದ ನಾನೇ ಯಾವನ್ನೇನ್ ಕೇಳೋದು ಅನ್ನುವ ಮದದಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತವರನ್ನ ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಆಸುರಿಂ ಯೋನಿಂ ಪುನರ್ದರಿದ್ರ ಪುನರೇವ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮತ್ತೆ 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 ನೀಚ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತಮಗೆ ಶರಣರಾದ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಪನ್ನಳಾದ ದ್ರೌಪದಿಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನುಂಟು ಮಾಡೋದೇ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಅವಳು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದ್ರೌಪದಿ 2 ಕೈಯನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಿ ಮಂದು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅದೇ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶ ಎಂಬುದನ್ನ ಅರಿತೆ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೇ ಪರಮಾಣಾಹ ಅವಸರಗೊಂಡು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ 28, 29ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 2 ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನು ಏನು ನಿರ್ವ್ಯಾಪಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆಯೇ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪರಾದ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ರವರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರವರ ಸಂಹಾರಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೋ ಆ ಅಚೇತನದ ದುಷ್ಕೃತ ರೂಪವಾದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ
ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇದು ಬೇಡವೋ ಅಂತ. ಅವನೇ ಹೇಳಿ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವಾಗ ಅವನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಇವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜೀವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಗವಂತ ಬಚಾವಾಗಿದ್ದ. ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನೇ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನೋಟ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ. ಅವನ್ ಕಣ್ಣಿಲ್ವೇ ಇನ್ನೂ ದಯೆ ಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ? ಆರು ಬದುಕಿದರು ಹರಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ, ಆಳ್ವಾರಗಳಿಗೂ ದುಃಖ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ? ವಿವೇಕವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಏನ್ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ಫಲ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೆ. ಮಾಡೋವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇನೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು. ಎಂದು ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗೋಲ್ಲ. ತೇನ ವಿನಾ ತೃಣಾಗ್ರಮಪಿ ನಚರತಿ. ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿ ತುದಿ ಅಲಗಾಡೋದು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಜೀವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಇವನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎರಡು ಸೇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಇವೆರಡು ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಯಾವ ಡಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಅಥವಾ ಜೀವಾತ್ಮನೋ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ. ಅವರವರ ಸಂಹಾರಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆ ಅಚೇತನರ ದುಷ್ಕೃತ ರೂಪವಾದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು. ಹೇ ವಿಷ್ಣು, ಎಲ್ಲ ಚೇತನಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪರತತ್ವ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅರ್ಜುನ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಾನೆ. ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೆ. ಸಮಗ್ರಾನುಲೋಕನೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಈ ಸಮಸ್ತ ರಾಜರು, ಯೋಧ ಭಟರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಜ್ವಲಭಿರ್ವದನೈಹಿ, ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಮುಖಗಳಿಂದ, ಸಮಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ, ಗ್ರಹಮಾನ ಗ್ರಸಮಾನ ನುಂಗುವನಾಗಿ, ಗ್ರಸಮಾನ ಗ್ರಾಸ ನುಂಗೋದಕ್ಕೆ, ಗ್ರಾಸ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಹಸುವಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಗ್ರಾಸ, ಹುಲ್ಲನ್ನು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಹಾಕೋದು. ಹಾಗೆ ಗ್ರಸಮಾನ ನುಂಗುವನಾಗಿ, ಲೇವಿಷ್ಯಸೆ, ತೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿದ್ದನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕುತ್ತೀಯ. ಲೇವಿಷ್ಯಸೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ ಸಮಗ್ರಂ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ತೇಜೋವಿ ಆಪೌರ್ಯ, ನಿನ್ನ ತೇಜಸ್ಸುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ, ತವ ಉಗ್ರಾಹ ಭಾಸಃ, ನಿನ್ನ ಕ್ರೂರಗಳಾದ ಕಾಂತಿಗಳು, ಪ್ರತಪಂತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಕರ್ಷೇಣ ತಪಿಸೋದು, ಪ್ರತಪಂತಿ ತಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೌಶಲ್ಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸೌಲಭ್ಯ, ಕಾರುಣ್ಯ ಆದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋದದಿ ಚೇತನರಲ್ಲಿ ಪರಮ ದೌಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ, ಮತ್ತು ಆ ದೌಷ್ಟ್ಯವು ಪರಮ ಭಕ್ತನಾಗಿ ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವವನ ವಿಷಯವಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೋಪವು ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ದು ಎಂಬುದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು. ಅಂಥವನು ವಧ್ಯ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಅದು ದ್ಯೋತಿತ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಅವನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕ ಜಲದೆ, ಕರುಣಾಮೂರ್ತೆ, ಕಾರುಣ್ಯ ನಿಧಿ, ದಯಾನಿಧಿ, ದಯಾಸಾಗರ, ದಯೈಕ ಸಿಂಧೋಹೋ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದರ ಅರಿವು ನಮಗುಂಟಾಗ. ಅವನು ಕರುಣಾ ಮಹೋದಧಿ ಎಂದು ಮಹಾಸಮುದ್ರ, ಅಂಥವನನ್ನು ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಭಗವದ್ ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರಗಳು ನಡೆದಾಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಹೇಗೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ವಧೆಗಾಗಿ ಕೋಪ ಆವೇಶವೋ,
ಹಾಗೆ ಪ್ರಸನ್ನಳಾದ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಅವಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಪಾವೇಶ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಪತಿಗಳ ಇವರಿದ್ದರೇನು ಸತಿಯ ಭಂಗ ಒದಗಲಿಲ್ಲ, ಪತಿ ನೀನೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅವಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅವಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಕಣ್ಣಿಂದ ಒಂದು ಹನಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನನ್ನ ಒರೆಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಕೃಷ್ಣ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು. 30 ರಾಜಲೋಕಾನ್ ಸಮಗ್ರಾನ್ ಜ್ವಲದ್ಭಿಃ ವದನೈಃ ಗ್ರಸಮಾನಃ ಕೋಪವೇಗೇನ ತದ್ರುಧಿರಾವಸಿಕ್ತ ಓಷ್ಟಪುಟಾದಿಕಂ ಲೇರಿಹ್ಯಸೆ ಪುನಃ ಪುನರ್ಲೇಹನಂ ಕರೋಷಿ ತವಾತಿ ಘೋರಾ ಭಾಸೋರಶ್ಮಯಃ ತೇಜೋಭಿಃ ಸ್ವಕೀಯೈಃ ಪ್ರಕಾಶೈಃ ಜಗತ್ ಸಮಗ್ರಂ ಆಪೂರ್ಯ ಪ್ರತಪಂತಿ. ಭಾಷ್ಯದರ್ಥ ರಾಜಲೋಕಾನ್ ಸಮಗ್ರಾನೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲದ ಲೋಕಾನ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜನರು ಯೋಧರು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಾಗ ರಾಜಲೋಕಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಭೂತರಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈತಲು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ರಾಮಾನುಜರು ಒಂದೊಂದು ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥಗಳು. ಇದೇನೆ ಭಾಷ್ಯದ ಸೊಗಸು. ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ಅವರು ಬರೆದು ಆಳವಂದ ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯಗಳು, ರಾಮಾನುಜರು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು, ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಬರೆದು. ಹೀಗೆ ಆ ಮೂರೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರವರು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ, ಇನ್ನೂ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳೋದೇ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಬಂದಂತಹದ್ದು. ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಸಮಸ್ತರಾದ ರಾಜರ ಸಮೂಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಜ್ವಲದ್ಭಿಃ ವದನೈಃ, ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಹೊರಡುವ ಮುಖಗಳಿಂದ, ಗ್ರಸಮಾನಃ ನುಂಗಿ ಬಿಡುವನಾಗಿ, ಕೋಪ ವೇಗೇನ ಈಗ ಈತನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ರೂಪವು ಕೋಪಾವೇಶವನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹತ್ತಾದ ಕೋಪದಿಂದ ತದ್ರುಧಿರಾವಸಿಕ್ತಂ, ಹಾಗೆ ನುಂಗಿದ ದುಷ್ಟರ ರಕ್ತದಿಂದ ತೋಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಓಷ್ಠ ಪುಟಾದಿಕಂ, ತುಟಿಗಳೇ ಪುಟವೇ ಮೊದಲಾದವನ್ನ ಲೇಲಿಹ್ಯಸೆ ಅಂದರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಲೇಹನಂಕರೋಷಿ, ಪುನಃ ಪುನಃ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕುತ್ತೀಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷಣ ಕರಾಳ ಲೋಚನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನನಾಂತಂ ವಿಲಹನ್ ಸ್ವಜಿಹ್ವಯ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 7:8-30 ಆ ಕೋಪಾವೇಶವನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರ ಅದು ಅನುಸಂಧಾನ. ನರಸಿಂಹನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದ್ಯಾಕೆ? ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ತಳ್ಳಿದ್ದು, ವಿಷ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ತುಳಿದ್ದು, ಒಂದು ಎರಡೆ. ತನಗೆ ಅಪಚಾರ ಆದರೂ ಕ್ಷಮಿಸಿಯಾನು. ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಹೇಳುದು ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಭಗವತ್ ಅಪಚಾರ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರಾಪದೇಶೇನ ಕೃತಾನ್ನರ್ಮಯ ಅಪಚಾರ ನಿಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ತರುಣಾಳು. ಅದೇ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಪವನ್ನ ಆರೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅವನ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ, ಬಲ, ವೀರ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಕೋಪವನ್ನ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಹಿಂಸಿಸಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ ನಿನ್ನ ಅತಿ ಘೋರಾಹ, ಅತಿ ಕ್ರೂರಗಳಾದಂತಹ ಭಾಸಃ ರಶ್ಮಯ, ಭಾಸಃ ಅಂದ್ರೆ ರಶ್ಮಿ ಕಿರಣಗಳು, ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಕಿರಣಗಳು ಎಂಬ ಭಾವ. ತೇಜೋಭಿಹಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಕೀಯೈ ಪ್ರಕಾಶಿ, ಸುಡುತ್ತಲಿರುವ ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಗಳಿಂದ ಜಗತ್ ಸಮಗ್ರಂ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಆಪೂರ್ಯ ತುಂಬಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಪ್ರತಪಂತಿ ಸುಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಪನಿ ಶಾಖ ಹೀಟು, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ತಪತಿ ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು.
ಪ್ರತಪಂತಿ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ನೆರೆದಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಮ ದುಸ್ಸಹವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ತೋರು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಪರಿತ್ರಾಣ, ದುಷ್ಟ ವಿನಾಶಾದಿಗಳು, ಅವತಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಲೇಲಿಹ್ಯಸೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಜುನನು ಭಯಪಟ್ಟ. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ದಾಗ ಕೆಲವರ ತಲೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 31. ಆಪ್ಯಾಹಿ ಮೇ ಕೋ ಭವಾನುಗ್ರರೂಪೋ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ದೇವ ವರ ಪ್ರಸೀದ ವಿಜ್ಞಾತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಭವಂತಮಾದ್ಯಂ ನಹಿ ಪ್ರಜಾನಾಮಿ ತವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ. ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತೇ ರೂಪಂ ಐಶ್ವರಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸು ಅನ್ನೋದು. ಇದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸಂಜಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಪಾರ್ಥಾಯ ಪರಮಂ ರೂಪಮೈಶ್ವರಂ. ಐಶ್ವರ ರೂಪವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈಗ ಆ ರೂಪಮೈಶ್ವರಂ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಘೋರ ರೂಪಾಕೃತಿಯನ್ನ ಈ ಕೃಪಾ ಮಹೋದದಿಯೋ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅತಿ ಭೀತನಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಯುಕ್ತನಾಗಿಯೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಉಗ್ರ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು? ಇಂತಹ ಅತಿ ಮಾನುಷ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ? ಅದು ಮಾನುಷ. ಇವೆಲ್ಲ ಅತಿ ಮಾನುಷ. ಕೂರೇಶರ ಸ್ತವಾಲಿ ಅತಿ ಮಾನುಷ ಸ್ತವ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಾನುಷ, ರಾಮನಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ತಾರ. ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರು ಇವನ್ಗೆ ಜಟೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋಕೆ? ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಿರ್ಯ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆತ್ಮಗಳು ತಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದಿಂದ ನೀಚ ನೀಚ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ನೀಚ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಆ ಯೋನಿಗಳು, ಆ ಜನ್ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಇವರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತ. ಹಿಂದೆನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಹುಲಿ ಒಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಏನು? ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತೊಂದು. ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಬರೋಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಪಾಪ ಅನುಭವಿಸೋಕೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಈ ಅಗಸಂಹಿತೆ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸೊತ್ತನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ರೆ 20,000 ವರ್ಷ ಕಾಗೆಯಾಗಿ ಜನಿಸೋದು ಅಂತ ಇದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಿಂದೆ. ಒಂದು ಕಾಗೆಯ ಜನ್ಮ 20 ವರ್ಷ. ಹಾಗೆ ಕಾಗೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಮಾಂಸ ಮತ್ತೊಂದು ಅದು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಕಾಗೆ ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾ? ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಪಿತೃಗಣಗಳು, ಈಗ ಇವರಪ್ಪನೇ ಯಾರೋ ಹೋದವರು, ಅವ್ರು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನಿಟ್ಟಾಗ ಕಾಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ತಿಂದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಸುರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯರ ಉಪಾಸನೆ, ಪಿಂಡವನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಡುವಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಗೆ ಜನ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಕಾಗೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ನಾಯಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಕತ್ತೆ, ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಈ ಜನ್ಮಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾದಂತದ್ದು. ಅವುಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಾಯಿಲೆ, ಅದು ನಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಅದರಿಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಮ್ಮು ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋಂಗೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಕ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಸುವನ್ನ.
ಹಸು ಒಂದನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಮಂಗಳಂ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಪ್ರಾತಃ ಪೂಜನಂ ಪರಮಂ ಪದಂ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಸ್ತಿ ದೇಮೋಹ ಸಮಂ ಕ್ವಚಿತ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಸು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾಯಿನೋ ಬೆಕ್ಕು ಇವುಗಳಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಪ ಹಾಕತ್ತಂತವು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕ್ರೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಪಂಚಮಹಾ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನಃ ಯೋ ಶ್ವಾನೋ ವೈವಸ್ವತ ಕುಲೋದ್ಭವಂ, ಅವಕ್ಕೊಂದು ಚೂರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನವನ್ನ. ಕಾಗೆಗಳಿಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಇಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ. ಯಾರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅದು ಭೂತ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸೇರಿತ್ತು. ಕಾಗೆ ಸೇರಿದ ಇಲ್ಲ ಈ ಅಳಿಲು ಪಾರಿವಾಳವೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಿಂಡಿ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭೂತ ಯಜ್ಞ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಎರಡನ್ನು ಇಟ್ರೆ ಭಗವಂತ ಭೂತ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ಫಲವನ್ನ ಇವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಈ ಘೋರ ರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿಮಾನುಷ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಅಜ್ಞನಾದ ನನಗೆ ತೋಚದೇ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಕೃಪೆಯ ತಿಳಿಸು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಘೋರ ರೂಪದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಉಗ್ರ ರೂಪ ಸಾಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ವಸುದೇವ ಹೇಳ್ದ ಅಲ್ಲಿ ತಮದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕಂ ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣಂ ಎಲ್ಲ ವಸುದೇವ ಐಕ್ಷತ ಉಪಸಂಹರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್. ಇನ್ನು ಈ ರೂಪವನ್ನ ಕಂಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದೀತೋ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ವಸುದೇವನಿಗೆ. ನಾನು ಮಗುವನಂತೆ ಇರು, 4 ಭುಜ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸೋದ್ ಬೇಡ, ಅವನಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ. ಹುಟ್ಟದಾಗೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿರು ಅಂತ. ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಭವ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಪಾಂಡ್ಯ ದೊರೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರತತ್ವ ಯಾವುದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ್ನ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ತನ್ನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ವೈಭವ ನೋಡಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದ. ಆನೆಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿ ಅದು ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಟೆಯನ್ನೇ ಆಡಿಸಿ ಪಲ್ಲಾಂಡು ಪಲ್ಲಾಂಡು ಪಲ್ಲಾಯಿ ರತ್ತಾಂಡು ಅಂತ ಹಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಹಲಕಾಲ ಕೆಲಕಾಲ ಹಲವು ಸಾಸಿರ ಕಾಲ ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿರು. ಇನ್ನು ಎದೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಾಗ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಕಿತೋ ನಿನಗೆ? ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲ ಆ ತರ ಕೇಳ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವನ್ನೇ ತೋರಿಸು ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ. ಈ ಉಗ್ರ ರೂಪ ಸಾಕು. ಉಗ್ರ ರೂಪ ಕ್ರೂರವಾದ ಆಕೃತಿಯುಳ್ಳಂತ ಭವಾನ್ ನೀನು. ಕಾಹ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಘೋರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತೀಯೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ಏ ದೇವವರ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನೇ, ದೇವಾದಿದೇವ, ದೇವವರ, ದೇವೋತ್ತಮ, ಅವನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ನ ತತ್ ಸಮಶ್ಚ ಅಭ್ಯಧಿಕಶ್ಚ ಶ್ರೂಯತೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇನೆ ನತ್ವತ್ಸಮೋಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕ ಕುತೋನ್ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯೇಪ್ಯ ಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಮಾತಿದೆ. ಸಮರ ಆಗಲಿ ಅಧಿಕರಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ನ ತತ್ ಸಮಶ್ಚ ಅಭ್ಯಧಿಕಶ್ಚ ಶ್ರೂಯತೆ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತು 7:8 ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕಣೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಈತ, ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತವನು. ಇವನಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಾದ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ನಿರಸನವಾಯಿತು ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ.
ಅದ್ವೈತಿಗಳು ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಬೇರೆಯಾಗೂ ಇರಬಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಗೋಯ್ತದ. ಭಗವಂತನ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇತಿ ನೇತಿ, ಇವರು ಎಸ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ರು, ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ದೆ ಒಂದ್ಸರಿ, ಅನಂತಲಿಂಗಾಚಾರ್ಯ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ಆದಾಗ. ಶಂಕರ ಅದ್ವೈತದ ನಿರಸನ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾರ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೇನೋ ಭಗವಂತ ಹಿಮಾಲಯದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇತಿ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಮಿಗಿಲಾಗ ಇರಬಲ್ಲ. ಸದೈಕ ರೂಪರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವಜಿಷ್ಣುವೇ, ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬಲ್ಲ, ಅನೇಕವಾಗ್ಲೂ ಬಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವೆ. ದೇವವರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಅಲ್ಲ, ಸಪ್ತಮಿ ತತ್ಪುರುಷವೂ ಅಲ್ಲ. ದೇವೇಭ್ಯೋ ವರಹ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾಗುವುದರಿಂದ ಪಂಚಮಿ ತತ್ಪುರುಷ. ಇದರಿಂದ ಏಕಾತ್ಮವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಏಕಾತ್ಮ, ಏಕೋ ವಿಪ್ರಹ, ಅವನು ಏಕೋ, ಅವನು ಅನೇಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಅವಕಾಶ ಅವರುಗಳಿಗೆ. ಆಖ್ಯಾಹಿನೇ, ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳು, ನಿನಗೆ ನಮೋಸ್ತು, ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇತ್ತು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೇ ಲೋಕಪಾಲನೆ, ತೇ ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತುತೆ, ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತುತೆ, ನಮೋ ಅಸ್ತು, ಪ್ರಸೀದ, ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು. ಈಗ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವ ಭಯ ವಿಕ್ವಲಾದಿಗಳನ್ನ ನೀನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು, ಶಾಂತವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿರುತ್ತೀಯ. ಈ ನಿನ್ನ ನಿಗ್ರಹವನ್ನ ಯಾರೋ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೋಪಾವೇಶ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ತೋರುತ್ತೀಯೇ. ನಿನ್ನ ಈ ಅತಿಮಾನುಷ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯಾದ ನಾನು ಅರಿಯಲಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸು ಎಂದು ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಬೆಳೆದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋ ಭವಾನ್ ಅಂದರೆ ನೀನ್ ಯಾರು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಾಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿಷ್ಣೋಹೋ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆ ಇದೆ. ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಎಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತದ್ದು. ಕೋ ಭವಾನ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ಕೀದೃಶ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಯುಕ್ತೋ ಭವಾನೇ. ಉಪನಯನದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೋ ಮಗನಿಗೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ರಿ, ಕೋನಾಮಾಸಿ, ಏನ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಶರ್ಮನ್ ಅಸ್ಮಿ, ಕಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಸಿ, ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಸ್ಮಿ. ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಸೋದು, ನಾನು ಪ್ರಾಣದ ಉಪಾಸನೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚರತಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ನ ತಿಳಿಯೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡುವಂತವನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋ ಭವಾನ್, ಕೀದೃಶ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಯುಕ್ತೋ ಭವಾನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನು ತಾನೇ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ಯಂ, ಆದ್ಯಂ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿ, ತನಗೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಅವನೇ ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ, ಅವನಿಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉಂಟ ಇಲ್ಲ. ಭವಂತಂ ನಿನ್ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾತಂ ವಿಶೇಷಿಸಿ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಈ ಉಗ್ರ ರೂಪದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಚ್ಛಾಮಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತವನ್ನ ನಹಿ ಪ್ರಜಾನಾಮಿ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾರನಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ದರ್ಶಯಾತ್ಮಾನಂ ಅವ್ಯಯಂ ಇತಿ ತವೈಶ್ವರ್ಯಂ ನಿರಂಕುಶಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರ್ತುಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತೇನ ಭವತ ನಿರಂಕುಶ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ದರ್ಶಯಿತ
ಅತಿ ಘೋರ ರೂಪಂ ಇದಂ ಆವಿಷ್ಕೃತಂ ಅತಿ ಘೋರ ರೂಪ ಕೋ ಭವಾನ್ ಕಿಂ ಕರ್ತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತ ಇತಿ ಭವಂತಂ ಜ್ಞಾತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತವಾಭಿಪ್ರೇತಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಏತದಾಖ್ಯಾಹಿ ಮೇ ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೇವವರ ಪ್ರಸೀದ ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಏವಂ ಕರ್ತುಂ ಅನೇನಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಇದಂ ಸಂಹರ್ತ ರೂಪಂ ಆವಿಷ್ಕೃತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರಸನ್ನ ರೂಪಶ್ಚ ಭವಾಂ. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕರ್ಥ, ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಘೋರ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಭಯವಿಹ್ವಲನಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಂತಹ ಘೋರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿರುವವರ ಉದ್ದೇಶ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವನಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ಶಾಂತವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು ಎಂದು ಮುಂದೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದರ್ಶಯಾತ್ಮಾನಂ ಅವ್ಯಯಂ ಇತಿ ಎಂದು ತವೈಶ್ವರ್ಯಂ ನಿರಂಕುಶಂ, ನಿನ್ನ ಅಪ್ರತಿಹತವಾಗಿ ಮಹತ್ತಾದ ವಿಭೂತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ದರ್ಶಯತ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭವತ ನಿನ್ನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಘೋರ ರೂಪವು ಆವಿಷ್ಕೃತಂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಂತಹ ಅತಿ ಘೋರ ರೂಪ, ಅತ್ಯಂತ ಘೋರ ರೂಪವುಳ್ಳ ಭವಾನ್ ನೀನು. ಕಹ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕಿಂ ಕರ್ತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತ, ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ಇತಿ ಎಂದು ಭವಂತಂ ನಿನ್ನನ್ನ ಜ್ಞಾತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ, ನಾನು ತಿಳಿಯಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಮಹತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡದೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸತ್ಯಕಾಮ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ, ಅರ್ಥಿಕಲ್ಪಕ, ಆಪತ್ಸಕ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ಅಶರಣ್ಯ ಶರಣ್ಯ, ಶ್ರೀರಂಗ ಗದ್ಯ. ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಪದ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅನ್ವರ್ಥವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಭಕ್ತನಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಶರಣ ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪ ಆವಿಷ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯ. ನಿಗ್ರಹ ರೂಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ತಾನು ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋ ಭವಾನ್ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕಿಂ ಕರ್ತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಈಗ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿರುವೆ. ಇದೀಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಬುದು ಮುಂದೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದಲೇ ಅದು ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನೇನು ದೇವರೋ ದಾನವನೋ ಯಾರೂ ತಿಳಿಯದು ಎಂದು ಭಯಪಟ್ಟು ಶಂಕಿಸಿದ ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ವಿವರಣೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಜುನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ? ಅದರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೇನೆ ಭಾಷ್ಯದ ಸೊಗಸು. ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೀನ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ನ್ಯಾಸ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ, ನಾನು ಪಾಪದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡದಂತೆ ನೀನು ತಡೆದು ಒಳ್ಳೆಯದರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದದ್ರಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತೊಡಗಲಿ. ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ. ಕಿಂ ಕರ್ತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತ, ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೀನು ದೇವರೋ ದಾನವನೋ ಯಾರೋ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಯಪಟ್ಟು ಆಶಂಕೆಯಿಂದ ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಅನ್ನೋ ವಿವರಣೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ ನಮೋಸ್ತುತ ಎಂಬ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ದೇವವರ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತವ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರೇತಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನ ಜಾನಾಮಿ, ನಾನು ತಿಳಿಯಲಾರೆ. ಏತತ್, ಈ ನಿನ್ನ ಸುಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ನನಗೆ ಆಖ್ಯಾಹಿ, ಹೇಳು. ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೇವವರ ಪ್ರಸೀದ ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಸರ್ವರಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವವನೇ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಜಿತಂತೆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ನಮಸ್ತೆ ವಿಶ್ವಭಾವನ ನಮಸ್ತೆ ಋಷಿಕೇಶ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಜಿತಂತೆ 6 ಜಿತಂತೆಗಳಿದೆ. ಆ ಜಿತಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದವರು ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪವಾಸಿಗಳು ಅಂತ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಉಪಚಾರಾಪದೇಶನ ಅದರದೇನೆ ಜಿತಂತ ಸ್ತೋತ್ರದ್ದು. ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೇವವರ ಪ್ರಸೀದ ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನೇನಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ, ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಏವಂ ಕರ್ತುಂ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಇದಂ ಸಂಹರ್ತ್ಯ ರೂಪಂ, ಈ ಸಂಹರಿಸುವ ರೂಪವು ಆವಿಷ್ಕೃತಂ, ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ರೂಪಶ್ಚ ಭವ, ಪ್ರಸನ್ನವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪವುಳ್ಳವನಾಗು. ಈ ನಿಗ್ರಹ ಘೋರ ರೂಪವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳು ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಘೋರ ರೂಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವೋ? ಯಾರೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಈಗ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ರೂಪ ಫೋಟೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದ? ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ. ಅವ್ರು ಬಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ. ನಮಗವನು ಹುಲಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯಿ, ಪ್ರಸನ್ನವದನ, ಕುಂಡಲಿ ಮಂಡಿತಾನನ, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಪಾ ವರ್ಷ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಉಪಾಸನೆ. ಈಗ ಈ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕಾಳಿನೋ ಚಂಡಿ ಅವಳು ತಲೆ ರುಂಡ ಮುಂಡಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಶಕ್ತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿದಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ? ನಮಗೆ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅವಳು. ಮಾತಾದೇವಿ ತುಮಸಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವ ಪಿತಾಮೆ ಜಾತಸ್ಸೋಹಂ ಜನೈರ್ಯೋರೇಕಲಕ್ಷಂ ದಯಾಯಾಹ. ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಉಪಾಸನೆಗೆ ನಮಗೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹದ್ದು, ರೂಪಗಳು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ. ದೇವೇಭ್ಯೋ ವರಹ, ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಅರ್ಜುನನು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಾಗಿ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ ದೇವವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸೂಚಕ ಭಾಷ್ಯ. ಈ ಪ್ರಸೀದ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನ ರೂಪಶ್ಚ ಭವ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ತದೇವ ಮೇ ದರ್ಶಯ ರೂಪಂ 45ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನಾದ ಪ್ರವಾಸುದೇವ ಆ ಪರವಾಸುದೇವ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ ರಾಮಾನುಜರು. ಅವತಾರಿಕೆ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾತಿರೇಕೇಣ ಅನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅನ್ನೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವತಾರಿಕೆ. ಅದು 1124ನೇ ಪುಟ. ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾತಿರೇಕೇಣ, ಅತಿರೇಕೇಣ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾತಿರೇಕೇಣ ವಿಶ್ವೈಶ್ವರ್ಯಂ ದರ್ಶಯತೋ ಭವತೋ ಘೋರ ರೂಪಂ ಆವಿಷ್ಕಾರೆ ಕೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತಿ ಪೃಷ್ಟೋ ಭಗವಾನ್ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಸ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಮಃ ಪಾರ್ಥೋದ್ಯೋಗೇನ ವಿನಾಪಿ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಮುಖಂ ಅಶೇಷಂ ರಾಜಲೋಕಂ ನಿಹಂತುಂ ಅಹಮೇವ ಪ್ರವೃತ್ತ ಇತಿ ಜ್ಞಾಪನಾಯ ಮಮ ಘೋರ ರೂಪ ಆವಿಷ್ಕಾರ ತಜ್ಞಾಪನಂಚ ಪಾರ್ಥಮುದ್ಯೋಜಯಿತುಂ ಇತಿ. ಈ ಅವತಾರಿಕೆ ಅರ್ಥ ಕಾಲೋಸ್ಮಿ ಲೋಕೆ ಅಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ಮುಂದಿನ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಸೊಗಸು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಅತಿರೇಕೇಣ, ಅತಿಶಯದಿಂದ ವಿಶ್ವೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ದರ್ಶಯತಃ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭವತಃ ನಿನಗೆ ಘೋರ ರೂಪ ಆವಿಷ್ಕಾರೆ ಈ ಘೋರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತಿ ಪೃಷ್ಟ, ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ
ಭಗವಾನ್ ತೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೇಕನಾಗಿ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದಂತಹ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ, ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಲೀಲಾ ಸಾರಥಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ರವರು ಸ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಈ ಮುಂದಿನ ಕಾಲೋಸ್ಮಿ ಇತ್ಯಾದಿ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಥೋದ್ಯೋಗೇನ ವಿನಾಪಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧಾರಂಭ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಧಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಮುಖಂ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರರೇ ಮೊದಲಾದ ಅಶೇಷಂ ರಾಜಲೋಕಂ, ಈ ಸಮಸ್ತ ರಾಜರ ಗುಂಪನ್ನ, ಬರೀ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳು 100 ಜನ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಆ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟೇರಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದವರು, ಆ ಸಮಸ್ತ ರಾಜರ ಗುಂಪನ್ನ ನಿಹಂತು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಹಮೇವ, ಇನ್ನು ಯಾರ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಸಹಾಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನೇ ಪ್ರವೃತ್ತ ಇತಿ, ನಾನು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿರುವೆ ಎಂದು ಜ್ಞಾಪನಾಯ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಮ ಘೋರ ರೂಪ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಘೋರ ರೂಪವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ, ತದ್ ಜ್ಞಾಪನಂಚ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಾದರೂ ಪಾರ್ಥ ಮುದ್ಯೋಜಯಿತು ಮಿತಿ, ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಪುನಃ ಯುದ್ಧ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ರವರು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದುದು ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿರುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾತಿಶಯದಿಂದ ತನ್ನ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅದು ಈ ಅತಿ ಘೋರ ರೂಪದ ಆವಿಷ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ತನ್ನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾತಿರೇಕವೇ ಅವರ ಶತ್ರುಗಳಾದ ದುಷ್ಟರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಘೋರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನಲ್ಲಿರುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾತಿರೇಕ ಆತನ ದ್ವೇಷಿಯಾದ ಪಿತಾವಾದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಘೋರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತು. ಹೀಗೆ ಈ ಅತಿ ಕ್ರೂರ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸೋದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಸೆಗೊಳ್ಳಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸರಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಸರಿ, ಆ ದುಷ್ಟ ಧಾತೃರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜರ ನಾಶವನ್ನ ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನಾದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಹೇಗೂ ನಡೆಯಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಅಹಮೇವ, ನಾನೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹವು ನನ್ನದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇತರರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ತನಕ ಕಾಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಹ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರೂ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯೋತಿಕ. ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ ರೂಪ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತನಗೆ ಉಂಟು. ಅವನಿಗೆ ಯಾರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯದಿ ಇಚ್ಛಾಮಿ ಹರಿಗಣೇಶ್ವರ ಅಂಗುಲ್ಯಗ್ರೇನ, ಎಡಕೈ ಕಿರು ಬೆರಳ ಉಗುರಿನ ತುದಿಯಿಂದ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ನಾನು ನಾಶ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಯದಿ ಇಚ್ಛನ್, ಹರೀಶ್ವರ ಸುಗ್ರೀವ ಭಯಪಡಬೇಡ, ನೀನು ವಿಭೀಷಣ ರಾವಣನ ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಬಂದೇನಾದ್ರು ಕತ್ತಿ ತೆಗೆದು ಚುಚ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇವನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮಲಗಿರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ನಲ್ಲ, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನ್ನುವಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಅದು. ಯಾರ ಸಹಕಾರ ಸಪೋರ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ತಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ, ಇವರುಗಳು ಹೇಗೂ ಹತರಾಗ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು ತನಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಭ್ರಮೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ನನ್ನಿಂದ ನಡೆಸಿದ, ಇದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ವಿವೇಕ. ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ತದ್ ಜ್ಞಾಪನ ಪಾರ್ಥ ಮುದ್ಯೋಜಯಿತು ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಭೀಮ ಸಹದೇವರು ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಶವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದರು ಎಂಬುದರಿಂದಾಗಲಿ, ದ್ರೌಪದಿಯ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ರೋಧಿಸಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದರಿಂದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ದುಷ್ಟರನ್ನು ವಧಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಮೇವ ಪ್ರವೃತ್ತ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗ ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದು 1 ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲನೆ, 2 ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ, 3ನೇದು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ. ಈ 3 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಡೆಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಪಾಂಡವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು ದುಷ್ಟರಾದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ನಾಶವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯದಾದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಡೆದೇ ತೀರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಘೋರ ರೂಪ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾತಿರೇಕದಿಂದ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದಿರುವವನಿಗೆ ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಹೇಗೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪುವನ್ನು ಕೊಂದನೋ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾತಿರೇಕ ಇರುವುದರ ದಶೆಯಿಂದಲೇ ಆ ಭಕ್ತರುಗಳನ್ನ ಹಿಂಸಿಸುವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಗ್ರಹ ರೂಪ ಕೋಪವೇ ವಿನಃ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆಯಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ? ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಕ್ರೋರ ಉಗ್ರ ಕೋಪ ಮನ್ಯು ಈ ತರದಿನರು. ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಸಜ್ಜನರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಅಲಂಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಕೋಪ ಇರಬೇಕು, ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿವೇಕ. ಇವನು ಏನಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ತಾನಲ್ಲ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ತುಗಿಯೋದವನ್ನ ತುಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡತನ ಅಲ್ಲ. ಅವನ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕೆನೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆನೆ ಹೊಡಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ. ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬರೀ ಲಂಪಟರು ಇವರುಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದು ಬೇಡ. ಮುಪ್ಪತ್ತು ಮೂವರ್ ಅಮರರ್ಕ್ ಮುನ್ಷೆನ್ನಂ ಕಪ್ಪಂ ತವಿರ್ಕುಂ ಕಲಿಯೇ. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದವನು, ಆದ್ರೆ ವಿಮಲ ಒಂದು ಚೂರು ಅವನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲದವನು. ಸುಮ್ಮನೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಬಡಿಯೋದೇನು? ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆ, ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ ಕೋಪವನ್ನ ಆರೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅತಿಶಯ ಇರುವುದರ ದಶೆಯಿಂದಲೇ ಆ ಭಕ್ತರುಗಳನ್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಗ್ರಹ ರೂಪವಾದ ಕೋಪವೇ ವಿನಃ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ರಾವಣ, ಶಿಶುಪಾಲಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೋಪ, ಆದರೆ ಅಂತಹ ಪಾತಕಿಯು ಶರಣಾಗತನಾದರೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಕಾಕಾಸುರ ಕಾಕುತ್ಸನಾಗಿದ್ದು ದೂರ್ವಾಸಾದಿ ವೃತ್ತಾಂತಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ. ಶರಣಾದವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸದಂತು. ವದಾರ್ಹಮಪಿ ಕಾಕುತ್ಸಹ ಕೃಪಯಾ ಪರ್ಯಪಾಲಯನ್ನೇ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಏರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಏರ್ತಂ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೋಪದಿಂದ ಈ ನಾನು ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವಳು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಕಾಸುರ ಅಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿಸ ಅಂತಾಳೆ, ಆ ಕಡೆಗಿತ್ತಂತೆ. ಇವನ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ಗೆ ಅದು ನಂತಗೆ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಲಂತೆ. ಯಾರಿಬ್ರು ನೋಡಿದ್ರ? ಸೀತಾ ದೇವಿಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ರಾಮನಿಗೆ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೇನೋ? ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು, ದೈವೋ ದಂಪತಿನಃ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾಳ, ಇಲ್ಲ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವನು ಮಾಡ್ತಾನ? ಸೊ ವಾತ್ಸಲ್ಯೇ ಆಕಾರತ್ರಯ ಸಂಪನ್ನ ಅರವಿಂದ ನಿವಾಸಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹಂಗಾರೆ ಅವಳು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳ? ಭಗವಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾಳೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಶೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಹೀಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೂ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ತಾಯಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಗನನ್ನ ತಪ್ಪಿಸದೆ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೊಣೆ. ಶಿ ಶುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ದಂಡಿಸೋದು ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದದು. ವಾಲಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬದುಕ್ಬೇಕೇನೋ ವಾಲಿ, ತೆಗಿಲ ಬಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಿನ್ನಿಂದಾನೆ ಸಾವಾಗ್ಲಿ, ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಈಗ ನನಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ, ನೀ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟು. ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಗ್ರೀವನ್ ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಿದ್ದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದ್ದು ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೇನು ನನಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪುತ್ರನನ್ನ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋ. ಈ ನನ್ನ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೇಜಪುಂಜವಾದ ಮಾಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು, ನಾನು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ
ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೀಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳದು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಏನೇನು ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಕಾಲೋಸ್ಮಿ ಲೋಕಕ್ಷಯಕೃತ್ ಪ್ರವೃದ್ಧೋ ಲೋಕಾನ್ ಸಮಾಹರ್ತುಮಿಹ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ಕೃತೇಪಿ ತ್ವಾ ನ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಸರ್ವೇ ಏವ ಸ್ಥಿತಾಃ ಪ್ರತ್ಯನೀಕೇಷು ಯೋಧಾಃ. 32ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಘೋರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನ ಸುಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನು ವಾಚ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುತನಾದ ಭಗವಾನು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನು ವಾಚ. ಇಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸ್ಸೇಂದ್ರಿಯೇರ್ವ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾವ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ವಭಾವ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ. ಬರೀ ನಾರಾಯಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಯತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ನಮಗ್ ಬರೀ ನಾರಾಯಣ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೈವ ದಂಪತಿನಃ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುತನಾದ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೋಕ ಕ್ಷಯಕೃತಿ, ಲೋಕದ ನಾಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ, ಪ್ರವೃದ್ಧ ಘೋರ ರೂಪಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳೆದವನಾಗಿ, ಕಾಲೋಸ್ಮಿ ಕಾಲಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಕಲಾ ಮುಹೂರ್ತಾದಿ ಮಯಶ್ಚ ಕಾಲೋ ನಯದ್ವಿಭೂತೆ ಪರಿಣಾಮ ಹೇತು. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ವೇದದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕಲಾಕಾಷ್ಟ ಅಹೋರಾತ್ರ ಕಲ್ಪದಾಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ. ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲವು ಪರಿಣಾಮ ಹೇತುವಲ್ಲ ಎಂದು, ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಹೇತು ಎಂದು ಲೋಕ ಕ್ಷಯಕೃತ್ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗ. ಕಾಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದಂತಹ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ, ಪರಮಪದ, ಪರಮವ್ಯೋಮ, ಅಪರಾಜಿತ, ಸಾಕೇತ, ಕಲಂಗ, ಪೆರುನಹರ್, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ. ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಋತು ಚಕ್ರ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಶಿಶಿರ, ಚಳಿ ಬಂದಾಗ ಎಲೆಗಳು ಉದುರುತ್ತೆ, ವಸಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಗುರಿ ಎಲ್ಲ ಹಸಿರು ಹಸಿರು ಬಟ್ಟವನ್ನು ಒಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ನಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದ ಪರಿಣಾಮ ಏನಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಹಜವಾದದ್ದು, ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಎರಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 1:2-26 ಅನಾದಿ ಭಗವಾನ್ ಕಾಲೋ ನ ಅಂತೋಸ್ಯ ದ್ವಿಜ ವಿದ್ಯತೆ. ಹೀಗೆ ಅನಾದಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃದ್ಧ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ. ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕ್ಷಯ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾಶ ಉಂಟು. ಜಾತಸ್ಯ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಂ ಧ್ರುವಂ ಜನ್ಮ ಮೃತಸ್ಯ ಚ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಯಲೇಬೇಕು, ಸತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಪವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಇನಿಪ್ಪಿರವಿ ಯಾನ್ ವೇಂಡೇನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮರು ಹುಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದವರಿಗೆ ಮರು ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಅದೊಂದೇ ಒಂದೇ ಮಾತು ಕೇಳಿರೋದು, ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು, ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಖಂಡಿತ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಅವರು ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕ್ಷಯ ನಾಶ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕಾಲಾತ್ಮಕನಾಗಿ ಕಾಲವನ್ನು ನೇಮಿಸುವವನಾಗಿರುವವನು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ. ಹೀಗೆ ಕಾಲದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಲೋಕಾನ್, ಈಗ ನೆರೆದಿರುವ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜರು, ರಾಜಭಟರು, ಯೋಧರು ಇವರೇ ಮೊದಲಾದವರನ್ನ ಸಮಾಹರ್ತು, ಲೋಕ ಕಂಟಕರಾಗಿ ದುಷ್ಟರಾಗಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಈಗ ವಿನಾಶಕಾಲ ಒದಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಹರ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನಾನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಂತು ಶತ್ರುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಕೊಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಈಗ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ಯಾರು ಒಂದು ಇವನೇ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಚಾಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಆಯುಧ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಯಾರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂದ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ದ. ಲೌಕಿಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಅವ್ರ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬ್ಲೇಮ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಲಿ, ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ. ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಇವರೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ಹೊಂದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅಥವಾ ಕಾಲ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಮಾತ್ಮಕ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಲ ಇವ ಪ್ರಜಾಕ್ಷಯೇ, ಸುಂದರಕಾಂಡ 46:4 ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದೇಹ? ಪ್ರತ್ಯನೀಕೇಶು, ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಾಗಿರುವ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ಶತ್ರುವೋ ಆಗ ನನಗೂ ಶತ್ರು ಎಂಬ ಭಾವ. ಯೇ ಯೋಧಾಹ ಅವಸ್ಥಿತಾಹ, ಯಾವ ಯೋಧರಿರುತ್ತಾರೋ ತೇ ಸರ್ವೇ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃತೇಪಿತ್ವ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ, ಬದುಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡೋದು, ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅನ್ಕೋಬೇಡ ಅರ್ಜುನ. ನೀನ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರು ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಯಾರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕುವಂತ ಈ ಜರಾಸಂಧನನ್ನ 17 ಬಾರಿ ತಾನು ಸೋದನಂತ ನಟಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಸೇನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹೇಳಿದ್ವು, ನೆನಪು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗೇನೋ ಗಾಜಿಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗ್ಲಿ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತೂ ನೊಣ ಸುತ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಬ್ಯಾಟ್ ತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಒಂದು ತೊಳೆ ಹಲಸಿನ ತೊಳೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅಷ್ಟು ನೊಣಗಳು ಸಾಯುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ತೊಳೆ ತೆಗಿಯೋಲ್ಲ, ಅದ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿರೋದು ನೊಣಗಳು ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಜರಾಸಂಧ ಒಂದೊಂದು ಸಲಿನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಸೇನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಬಲರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಬೇಡಬೇಡ, ಅವನು ಇರ್ಲಿ, ಅವನು ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭೂಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಲೋಕದ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಧರ್ಮಿಗಳು, ದುಷ್ಟರು, ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ರನ್ನು ಹೊಡೆಯೋಣ. ಇವನು ಯಾರು ಮೇನು, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಜರಾಸಂಧನ ಜೊತೆ ನಡೆದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅರ್ಜುನ ನೀನ್ ಕೊಂದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ, ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬರೀ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋದಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೋ. ಪ್ರತ್ಯನೀಕೇಶು, ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಾಗಿರುವ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಶತ್ರುವೋ ಆಗ ಅವರು ನನಗೆ ಶತ್ರುವೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ಯೇ ಯೋಧಾಹ ಅವಸ್ಥಿತಾಹ, ಯಾವ ಯೋಧರಿದ್ದಾರೋ ತೇ ಸರ್ವೇ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃತೇಪಿತ್ವ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ, ಬದುಕಿರಲಾರರು. ನಾನು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನಾದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಮಾಡದೇ ಇರೋ, ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗುಂಟು. ಈ ಲೋಕ ಕಂಟಕರಿರೋದು ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಲವು ಒದಗಿದೆ. ಕಾಲದ ಮಹತ್ವ ನಾಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರುಗಳು ಇನ್ನು ಬದುಕಿರಲಾರರು. ಇದೀಗ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ, ಇದನ್ನೇ ನನ್ನ ಈ ಕ್ರೂರ ರೂಪದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವ. ಪಿಶಾಚಾನ್, ದಾನವಾನ್, ಯಕ್ಷಾನ್, ಪೃಥಿವ್ಯಾನ್ ಚೈವ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಅಂಗುಳ್ಯಗ್ರೇಣ ತಾನ್ ಹನ್ಯಾಂ ಇಚ್ಛನ್. ಹೇ ಹರಿಗಣೇಶ್ವರ, ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧಕಾಂಡದಲ್ಲಿ
18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ದುಷ್ಟರಾದ ಪಿಶಾಚರು, ದಾನವರು, ರಾಕ್ಷಸರು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆರಳಿನ ತುದಿಯ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಕೊಂದಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಕುರಿತ ಹೇಳಿದಂತ ಶ್ರೀರಾಮನ ಉಕ್ತಿ. ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನು ಸಂದೇಹ, ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನಿನ್ನು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತೇ ಸರ್ವೇನ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದನೋ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಯಾರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂಭೂ ಚತುರಾನನೋವ ರುದ್ರಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರಸ್ತ್ರಿಪುರಾಂತಕೋವ ಇಂದ್ರೋ ಮಹೇಂದ್ರ ಸುರನಾಯಕೋವ ತ್ರಾತುಂ ನ ಶಕ್ತ ಯುಧಿ ರಾಮವದ್ಯಂ. ಆಂಜನೇಯನ ಘೋಷಣೆ ಇದು ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂಭೂ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಚತುರಾನನೋವ ರುದ್ರ ತ್ರಿನೇತ್ರ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕೋವ, ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಇರೋ ಬಿರುದುಗಳದೆಲ್ಲ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ, ತ್ರಿನೇತ್ರ, ಇಂದ್ರೋ ಮಹೇಂದ್ರ ಸುರ ನಾಯಕೋವ ತ್ರಾತುಂನ ಶಕ್ಯ, ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ರಾಮ ನಿಂತು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಅಂತ ಆಂಜನೇಯನು ರಾವಣನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನು 4 ಮುಖದಿಂದಲೂ 4 ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವನಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜೋಬಲ ಯುಕ್ತನಾಗಿ, 8 ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ತಾನಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಕೈಯಿಂದಲೂ ಶ್ರೀರಾಮನು ವಧ್ಯ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದವನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು. ಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ, ನರಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಲವಲೇಶ ನಡೆಯಲು, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿರೋದೇ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ. ಈ ದಾಸರ ಹಾಡು ಇವತ್ತು ಪುರಂದರದಾಸ ಜಯಂತಿ. ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದು ಪ್ರಧಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಶ್ರೀರಾಮ ಯಾರನ್ನು ವಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈತನೇ ಹೀಗಂತ ಈತನ ಮಗನು ದುರ್ಬಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರೋದನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರುದ್ರನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು 3 ನೇತ್ರಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿದವನಾಗಿ 3ನೇ ನೇತ್ರದಿಂದ ಮನ್ಮಥನೆ ಮೊದಲಾದವನ್ನ ದಹಿಸಿದ ಎಂಬ ಪರಾಕ್ರಮ ಉಳ್ಳಂತ ರುದ್ರನು ಅಂತವನನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಾರ. ಯಾರು ರಾಮ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಇವನನ್ನ ವಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಈತನ ಪಾಡೆ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇಂದ್ರನ ಪಾಡೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರನು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ವೃತ್ರಾಸುರನನ್ನ ಕೊಂದು ಮಹತ್ತಾದ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮನು ವಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದವನನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಾರ. ಕಾಕಾಸುರ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲೇ ಬಂತಲ್ಲ. ಯಾರು ಕಾಕಾಸುರ? ಆಸುರ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನ ಮಗನೇ ಜಯಂತ, ಇಂದ್ರನ ಮಗ. ಕಾಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೀತಾರಾಮರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅವಳ ಎದೆಯನ್ನು ಕೊಪ್ಪಿದ. ಎಲ್ಲವೂ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅಪ್ಪಪ್ಪ ರಾಮನ ಬಾಣ ಬಂದಿದೆ ಕಾಪಾಡುವಂತ. ಏನದು? ಒಂದು ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರಾಮ. ಇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನನಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳು. ಅದೇ ಒಂದು ನಾನು ನಿನ್ ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನ್ನ ಮಗನಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನೀನು? ಅವನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು? ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವದಾರ್ಹಮಪಿ ಕಾಕುತ್ಸ್ತ ಕೃಪಯಾ ಪರ್ಯಪಾಲಯತೆ. ಹೇ ರಾವಣನೇ, ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ವಧ್ಯನು, ನಿನಗೆ ಯಾರ ಸಹಾಯವೂ ದೊರಕೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕಲಂಚಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ರಾಘವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೆ, ಹೋಗವನ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳೋ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀಯ. ಸೀತೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವನಿಗೆ ನಿನ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳೋ, ನೀನ್ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ ಲಂಕೆನೇ ಉಳಿಯೋಲ್ಲ, ಧೂಳಿ ಪಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ವಿದೃಷ್ಟಿಪುರ ಮರ್ಧನ ಸ್ತ್ರಿದಶ ಪುಂಗವ ಪಾವಕೋ ಯಮ ಪ್ರಭೃತಯೋಪಿ ಯದ್ವಿಮತ ರಕ್ಷಣೆ ನಕ್ಷಮಾಹ. ದೇಶಿಕರ ಅಭೀತಿ ಸ್ತವದಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ
ಇವರು ಪ್ರತ್ಯನೀಕರು, ವಿಮತರು, ಆದ್ದರಿಂದ ವಜ್ಯರು ಎಂದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಅಂತಹ ವಿಮತರನ್ನ ಇವರುಗಳು ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಶಕ್ತರು ಎಂದು ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಗರು ಅಪ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭೀತಿಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಭಯ ಆದ್ರೆ ಅಭೀತಿಸ್ತವ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಭಯ? ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೇಕೆ ಭಯ? ಆ ದೇವಿಗೆ, ಈ ದೇವಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹರಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಯದ್ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತು ಭಗವನ್ ಪೂರ್ವಕರ್ಮಾನುರೂಪಂ. ಯಾಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬಾರದು? ಇದನ್ನೇ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನೆಲೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ. ಎಸ್, ದುಃಖ ಕೊಡ್ತೀಯ, ಅದು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೇನೆ. ಪುಟವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇನೆ. ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು, ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ದಾಸೋದು, ಪುನರ್ದಾಸೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಗರುಡ ಜಯಂತಿ, ದೈನತೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ದಂಡಕ, ಪಂಚಾಶತು, ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ ಮೂವತ್ತ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಕಲಯತಿ ಗಣಯತಿ ಇತಿ ಕಾಲಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಧಾತೃರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಮುಖಾನಾಂ ಆಯುರವಸಾನಂ ಗಣಯನ್ ಅಹಂ ತತ್ಕ್ಷಯಕೃತ್ ಘೋರರೂಪೇಣ ಪ್ರವೃದ್ಧೋ ರಾಜಲೋಕಾನ್ ಸಮಾಹರ್ತುಂ ಆಭಿಮುಖ್ಯೇನ ಸಂಹರ್ತುಂ ಇಹ ಪ್ರವೃತ್ತೋಸ್ಮಿ. ಅತಃ ಮತ್ಸಂಕಲ್ಪೋದೇವ ತ್ವಾಂ ಮೃತೇಪಿ ತ್ವದ್ ಉದ್ಯೋಗಾದೃತೇಪಿ ಏತೆ ಧಾತೃರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಮುಖಾಃ ತವ ಪ್ರತ್ಯನೀಕೇಶು ಏವ ಸ್ಥಿತಾ ಯೋಧಾಃ ತೇ ಸರ್ವೇ ನ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ವಿನಕ್ಷ್ಯಂತಿ. ಇದಿಷ್ಟು ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಕಲಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಯತಿ, ಕಲಯತಿ ಇತಿ ಕಾಲಃ, ಎಣಿಸೋನಾದ್ರಿಂದ ಕಾಲ. ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉದಯವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಿಸಿದರೆ ಈ ಚೇತನರುಗಳಿಗೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಜೀವಿಗಳಿದ್ದರೋ, ಶರೀರವನ್ನ ಪಡೆದವರು, ದೇಹಿಗಳು, ಅವರ ಆಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನ್ ಕಳೆದ. ಕಾಲೋ ಜಗದ್ಭಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಕಲಯತಿ ಇತಿ ಕಾಲಃ. ಅನಾದಿ ಭಗವಾನ್ ಕಾಲಃ ಎಂದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಕಾಲ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದಾಗಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಅರ್ಥವು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಕಲಯತಿ ಗಣಯತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಅಂತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ 3 ನಿಮಿಷ ಅವರು ಸುತ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಟಕ್ ಟಕ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ನಿಮಿಷ ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ನಿಮಿಷ 59 ಸೆಕೆಂಡ್, 58, 57, ಹೀಗಾಗಿ ಅದು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ದು ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯುಸ್ಸಿದೆಯೋ ಅವರು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಆಯುರ್ನಶ್ಯತಿ ಪಶ್ಚಾತಾಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಯಾತಿ ಕ್ಷಯಂ ಯೌವನಂ. ನಾನು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಿಂಗಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಈಗೇನಾಗಿದೆ? ಆ ಯೌವನ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಯಾವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಡೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಯೌವನದಿಂದ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದೆ, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಾರ್ಧಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅವಸ್ಥೆ ಒಂದೊಂದು ಶರೀರ ಪಡೆದದ್ದು ಯಾವಾಗ? ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಯಾರೋ ತಾತ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗೋಯ್ತು, ಅವ್ರು ನನ್ನ ತಾತ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಾತ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಸ್ವಂತ ಮೊಮ್ಮಗರು ಕೂಡ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಅಪ್ಪನಪ್ಪ, ಅಪ್ಪಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮಪ್ಪ, ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮ, ಅಮ್ಮಮ್ಮ. ಎಂತ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಶರೀರ ಸಹಜವಾದದ್ದು. ಮಗನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅವನ ತಾತ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಭಯ ಏನು ಅಂತ?
ವಿವೇಕ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ. ಶರೀರ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕು. ಜೀರ್ಣವಾಯ್ತು, ಏನು ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಮೊದಲಿನ ಪಟುತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ರೋಗಗಳನ್ನ ನೈ ಕುಡತ್ತಯ್ಯೇ ಇರುಂಬು ಪೋಲ, ನೋವುಗಳು ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ ಜರೆನಲ್ಲಿ. ತುಪ್ಪದ ಗಡಿಗೆಗೆ ಕೆಂಪಿರುವೆ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಸಹಜ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಜ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರದು? ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಏನೋ ಆಪರೇಷನ್, ಫೇಶಿಯಲ್ ಸರ್ಜರಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಬಣ್ಣ ಬಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಪುರುಷರೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ ಇಬ್ರು ಏನು ಸಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಈ ಶರೀರ ಪರ್ಮನೆಂಟು, ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಮೂರ್ಖತನದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇವರ ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿ. ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ, ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್. ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯಕಾರಕನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಈಗ ರೌದ್ರ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಸಂಹರ್ತ ತಾನೇ ಎಂದಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಮಾತ್ಮಕನಾಗಿ ಯಮನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಕಾಲೋಸ್ಮಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಧಾತುಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಅರ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸನು ಹೀಗೆ ಕಾಲಾತ್ಮಕನಾಗಿಯೋ ಸರ್ವೇಶಾಂ ಧಾತರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಮುಖಾನ ನಮಸ್ಕರಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಕಡೆಯವರ ಆಯುರವಸಾನಂಗಣೆಯನ್ನೇ, ಆಯುಸ್ಸಿನ ಕೊನೆಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದವನಾಗಿ, ಅಹಂ ನಾನು ತತ್ ಕ್ಷಯಕೃತಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ನಾಶಕರನಾಗಿ ಘೋರ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರವೃದ್ಧ ಬೆಳೆದವನಾಗಿ, ತನ್ನ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರಸನ ಮೂಲಕ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಅವಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ರಾಜಲೋಕಾನ ರಾಜರುಗಳನ್ನ ಸಮಹತ್ತಂ ಅಂದರೆ ಆಭಿಮುಖ್ಯೇನ ಸಂಹರ್ತಂ, ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕೊಲ್ಲಲು ತಾನೇ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಸಂಹರ್ತಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಆದರೆ ತಾನೇ ಕೊಲ್ಲದೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಇತರರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ವಾಲಿ, ಸುಗ್ರೀವ, ಇವರಿಬ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನ ವಾಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರೇ ಬರಲಿ, ರಾಮನೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇವನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮರೆನಲ್ಲಿ ತೊಡ್ದ. ಇವನು ಮರೆನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವನಿಗೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಪ್ರತೀಕಾರ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇ ಒಬ್ಬ ಬೇಡನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟಿಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಇದು ಎಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿರುವ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವೇ? ವಾಲಿ ರಾಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅವನು ಎದುರನ್ನೇ ಹೊಡಿತಾನೋ ಇಲ್ಲ ಮರೆನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೊಡಿತಾನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆಗಳಲ್ಲ. ಇವನ ಶಕ್ತಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮರದ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಹೊಡಿಲಿಲ್ವಲ್ಲ? ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಮನ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಸ್ಮಾಲಿ ಯಾರು ಸುಗ್ರೀವ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮರ್ತ್ಯಾಮದಾರಸ್ತು ಹೇ ಮರ್ತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಾನು ಮಾನವ, ನಾನು ದಶರಥನ ಮಗ, ರಾಮ ಅಂತ ನಾನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಸುಗ್ರೀವ ವಾಲಿ ಇಬ್ರು ನೋಡೋ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಾಣ ನೀನು ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಾಮನಿಂದ ಈ ತಪ್ಪ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ? ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವನಿಗೊಂದು ಗಜ ಪುಷ್ಪದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ, ನನಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಲೌಕಿಕ. ಆದ್ರೆ ಏನು ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವಾಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಭ್ರಾತ ಪಿತುಸ್ಸಮಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡವ್ ನಾನು ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಮಗಳಂತೆ ಸೊಸೆಯಂತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಇವನು? ಅವನ್ ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು.
ಮುಂದೆ ವಾಲಿ ರಾಮನ ಸಂವಾದ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ. ರಾಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ, ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕೆ, ನಿನಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಮರಣದಂಡನೆ, ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬದುಕ್ಬೇಕಾ, ತೆಗಿಲ ಬಾಣನ ಅಂತ. ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಗೋವಿಂದರಾಜಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕರೆಕ್ಟು. ಕಾಡಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ಭರತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಧಿಪತಿ ಭರತ. ಅವನು ಹೇಳೋದು ರಾಮ ರಾಜನಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನ ದಂಡಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ದೋಷ ನಮಗುಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಯು ಆರ್ ಪನಿಷಬಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಬೇರೆ ನಾವುಗಳೇನೋ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ವಾಲಿನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಮ ನೀ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿ, ನಾ ಮಾಡಿದ್ ತಪ್ಪು, ಈಗ ನನಗೆ ಅದರ ಅರಿವಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲಿನ ಮಾತೇನು ವಾಲಿದು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ನೀನ್ಯಾರು, ಹೋಗ್ಲಿ ನಿನ್ಗೇನು ಮಾಂಸ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಿತ್ತ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋನು, ಕಪಿ ಮಾಂಸ ಯಾರು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಕೋತಿ ಮಾಂಸನ ಯಾರು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಅದು ನಿಷಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ವಾಲಿಗೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ, ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹ ನಾನು, ಐ ಡಿಸರ್ವ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. ಇದು ಗೋವಿಂದರಾಜಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ರಾಜ ಲೋಕಾನೆ ರಾಜರುಗಳನ್ನ ಸಮಾಹರ್ತಂ ಆಭಿಮುಖ್ಯನ ಸಮರ್ಥಂ, ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ರಾಮ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ರಾವಣನ್ನು ಕಂಕಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 4 ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ರಾಮನ ಸಮಾನ. ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ಇವನು ಯಾವುದೇ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ, ಇದು ರಾಮನನ್ನ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತದ್ದು. ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಸಮಾಹತ್ವಂ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನಸೈವ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಂಚ ಕರೋತಿ ಯಃ ತಸ್ಯಾರಿ ಪಕ್ಷ ಕ್ಷಪಣೆ ಕಿಯಾನ್ ಉದ್ಯಮ ವಿಸ್ತಾರ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 5:22-25. ಅಂದರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವ ಮಹಾನುಭಾವನಿಗೆ ತನ್ನ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದ ನಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗುಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಗಾದೆ. ರಾಮ ಕಾಕಾಸುರ ಬಂದ, ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಸೀತೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹನಿ ರಕ್ತ ಬಿತ್ತು, ನೋಡ್ದ, ಹಾಗೆ ಬಾಯಿ ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು. ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಸ್ತುವಿಂದ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವ? ರಾಮನ ಶರ ಏನಾದ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಅದು ಸರಿಯಾಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇನಾದ್ರು ಸಂದೇಹ ಐತೆ? ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಂಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಂತ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ತನ್ನ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷ ನಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಈಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತೋಸ್ಮಿ, ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ಸಂಕಲ್ಪಾದೇವ, ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ, ತ್ವಾಮೃತೇಪಿ ನೀನು, ತ್ವಾಂ ಋತೇಪಿ ನೀನು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ತ್ವದ್ ಉದ್ಯೋಗ ಧೃತೇಪಿ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧಾರಂಭಾದಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಆದರೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇಕಾಗಿ ಕಂಡಿರುವುದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರವೇ ಎನ್ನ ಭಾವ. ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಭವ ಸಮ್ಯ ಸಾಚಿನಿ, ಬರೀ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನು ನಡ್ಸೋನ್ ನಾನು, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಘೋರ ರೂಪ ನೋಡು ನಂದು. ಹೀಗೆ ನೀನು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆಸದೇ ಇರಲಿ, ತಾನು ಅವರುಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಿದ್ಧ ಎಂದಾದ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗುಂಟು. ಬರೀ ಚಾವಡಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾನು ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ, ಆಡ್ಸೋನ್ ನಾನು, ಕಪಟ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ. ನೀನು ಒಲ್ಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾರ ಕೈಲಾದ್ರೂ ನಾನು ನಡೆಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವವು ಕೂಡ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ
ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಭವ ಸವ್ಯಸಾಚಿನ್ನ ಉಪದೇಶ. ಧಾತೃರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಮುಖ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪುತ್ರರು, ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯರಾದವರು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನನಾದ ನಿನ್ನ ಪ್ರತ್ಯನೀಕೇಶು, ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲಿ, ಯೇ ಅವಸ್ಥಿತಾಹ ಯೋಧಾಹ, ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ತಾರೋ, ತೇ ಸರ್ವೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ನ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವಿನಂಕ್ಷಂತಿ ನಾಶವಾಗ್ತಾರೆ. ಕಾಲ ಶಬ್ದವು ಅನೇಕ ಧಾತುಗಳಿಂದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪದ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವನ್ನ ಈ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಶ್ಲೋಕ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತೆ. ಕಾಲಃ ಕಲಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ತದ್ಗುಣತ್ವಾಚ್ಚ ಜನಾರ್ದನ ಸಂಹರಾತ್ ಸರ್ವವಿತ್ತಾದ್ವಾ ಸರ್ವವಿದ್ರಾವಿಣೇನವ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯು ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ಕಲಯತಿ ಗಣಯತೀತಿ ಕಾಲಃ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಕ್ಕ ಗಣಿಸೋದು, ಗಣಯತೀತಿ ಭಾವಃ. ಹಿಂದಾಗದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಆಗದದು, ಸಂದ ಲೆಕ್ಕವದೆಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ, ಆಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅನ್ನ ಋಣ ಇರೋ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಸ್ಸನ್ನ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರೂಲ್ ಅದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂತ ಅವರ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಯವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್. ಅಥವಾ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಇದು ಸಾಕು, ನನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು ಇವಾಗ್ಲೇ. ನೋಡಿ, ಈ ದೃಪ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆರ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈ ಪರಕಾಲ್ ಮಠಾಧೀಶರು ಒಬ್ರು ಹಿಂದಿನವರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಮುಮ್ಮಡಿನ ನಾಲ್ವಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಯಾರೋ ಅವ್ರೊಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳೋದಂತೆ, ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಆರ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲಿ, ಮಗ ನೋಡಿ, ನೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆರ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಏನು ಅಂತ, ನಾಳೆ ಬಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಜ ಬಂದರ ಮಠಕ್ಕೆ, ಪ್ರಕಾಲ್ ಮಠಕ್ಕೆ, ಈಗ ನೋಡು ನಾನು ಆರ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಆರ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ, ಇವನು ರಾಜ ತಲೆ ಚಚ್ಕೊಂಡಂತೆ, ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಇವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಆ ಕ್ಷಣ ಆರ್ಥ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರೂಲ್ಗೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಇರೋದು ಇದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಕೂಡ ನಿಯಮಿತವಾದದ್ದು, ಕಾಲದಂತೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಅಲ್ಪಾಯು ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅವನು ಬದುಕಲಿಲ್ವ? ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇನು? ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ, ಯಮನೇ ಬಂದ, ಯಮ ಪಾಶವನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಳೆಯೋಕ್ ಹೋದ, ಇವನು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನೇ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ರುದ್ರ ಎದ್ದ, ಯಮ ಹೇಳ್ದ, ಭಗವಾನ್ ಅವನ ಆಯಸ್ ಮುಗ್ದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವನ್ ನನ್ನ ಭಕ್ತ, ಬಿಡು ಅಂದ. ಸಾವಿತ್ರಿ, ಸತ್ಯವಾನ್, ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಆಯಸ್ಸು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ರೂಲು ಬೇರೆ, ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತಂದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನೆ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀನು ಒಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದಯ್ಯ, ಮರಣ ಆಗೋಗಿ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಲಿಲ್ವ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಪುತ್ರನನ್ನ? ಇದು ಸರಿನೋ? ಅವನದೇ ನಿಯಮ. ಯಮನೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ದ, ಇವನು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಯಮನೀಪುರ, ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ರಥ, ಕೃಷ್ಣನ್ ರಥ ಬೇರೆ, ಅರ್ಜುನನ್ ರಥ ಬೇರೆ. ಏನು ಭಗವನ್ ನನಗೆ ಆದೇಶ ಅಂತ, ನನ್ನ ಗುರುಪುತ್ರನನ್ನು ಕಳಿಸೋದು. ಗುರುಪುತ್ರನನ್ನ ಅವನ ಆಯಸ್ ಮುಗ್ದಿದ್ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ. ಯಾರ ಆಯಸ್ ಮುಗ್ದಿದ್ಯೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ನೀನ್ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟು, ನೀನ್ ನನ್ನ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಳಿಸು ಅಂತ. ಮುಗೀತು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇವನು ಸುಪ್ರೀಂ, ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ಭಗವಂತ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಹ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಲಯತಿ ಗಣಯತೀತಿ ಕಾಲಹ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಯತವಾದ ಆಯಸ್ಸುಳ್ಳವರು. ಆಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಮಿತಿ, ಅವರ ಆಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಮಿತಿ ಮುಗಿದದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಡಿಯಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವ, ಕಾಲೋಸ್ಮಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಜರಾಸಂಧನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ನಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲೇ ಅವನ ಹತ್ರ 17 ಬರೀ 18ನೇ ವಾರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಜರಾಸಂಧನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕಡೆಗೆ 3 ಜನ ಹೋದ್ರು, ಯಾರು? ಅರ್ಜುನ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಭೀಮ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನು ಮರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ. ಇವನು ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಟಿವಿ, ಅವರ ಭುಜ,
ಅವರು ಆ ಬಾಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿದ್ ಕೈಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಯೋಧರು ನೋದ ಅವನಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಧರ್ಮವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಯಾರೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತವಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರು. ಸರಿ, ನೀವ್ ಯಾರು? ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನು ನಿನ್ನ ದ್ವೇಷಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು, ಅವನೇ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ. ಇವನು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಸೀನಿಯರ್ ಭೀಮ, ಅವನು ಜೂನಿಯರ್ ಅರ್ಜುನ. ನೀನು ನಮ್ಮ 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಯುದ್ಧ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅವನು ಎಂತವನು ಗೊತ್ತಾ? ನೀನು ಗೊಲ್ಲ, ನೀನ್ ನನಗೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಬೇಡ, ನಿನ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಜೂನಿಯರ್, ಚಿಕ್ಕವ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಅವಮಾನ. ನನಗೆ ಸರೀಕನಾದವನು ಭೀಮ, ಅವನು ಬಾರಿ ಯುದ್ಧ. ಭೀಮನ ಹತ್ರ ಜರಾಸಂಧನನ್ನ ಕೊಲಿಸಿ ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಒಂದು ದರ್ಬೆನ್ ತೆಗೆದು 2 ಸೀಳ್ ಹಾಕದ. ಅವನು ಕಾಲು ಹಿಡಿದು 2 ಎಳೆದು ಬಿಸಾಕದ, ಮತ್ತೆ 2 ಸೇರ್ಕೊಂತು. ಜರೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದವನು ಅವನು ಜರಾಸಂಧ. ಆಮೇಲೆ ದರ್ಬೆಯನ್ನ ಸೀಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇವನು ತಲೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ 2 ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಮುಗಿತು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ದ. ಇವನು ಯಾರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಅವನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತ. ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ ನೀತಿ ಚ ಯಾಚತೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ ವ್ರತಂ ಮಮ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ವ್ರತಿ ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯ ರಾಘವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೆ. ಅಂತವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಯಾಕೆ ಭಯಪಡ್ತೀರಿ? ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಸಂದೇಹ ಬರೋದು ಗುಂಟೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಂತವನು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಹಿಂದೆ? ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಗಜೇಂದ್ರ, ಒಬ್ರೆ ಇಬ್ರೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವನಿಗೆ ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ, ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣನಾದವನು. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಎದುರು ಯಾರು ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಂಥವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶರಣಾಗಿ ನಿರ್ಭಯೋಸ್ಮಿ ಅಂತಿರೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೋಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೃದಯಪಿತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನ ನಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಎಂಬುದರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ, ನೀನು ವಿನಃ ಇತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಜೀವಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಯ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಂಬುದು ಇತರ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೃಪಾದಿಗಳು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೃಪಾಕೃತವರ್ಮ ಉಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ 3 ಜನ, ಎಲ್ಲರೂ ಹತರಾಗಲಿಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ಈ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇರು, ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದಲೂ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೂ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಂಭವ ಸವ್ಯಸಾಚಿನ್ ಎಂಬ ಉಪದೇಶಕ್ಕೂ ಸಮಂಜಸವಾದ ಕಾರಣ ಆಗೋದ್ರಿಂದಲೂ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯದ ಭಾಷೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತೆ. ಇತಿ ಸರ್ವಂ ಸಮಂಜಸಂ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅದರ ಭಾಷ್ಯ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಹತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಕಿಂಚಾಂ ಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮೋತ್ತರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜಿಮೋತ್ಸನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರಸೋಕ್ತಂ ಆವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಜದ್ಗಂಧಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಃ ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ.
ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ வாசுதேவார்ப்பணமஸ்து. மாமா ஆ. நேத்திக்கு சொன்னீரே பகவத்கீதையில யார் யார் எத்தனை எத்தனை எழுதிருக்கான்னு சொல்றீரா? இன்னொரு எழுதிக்கிறேன். பெருமாள் 574 சொல்லிருக்கான்னு சொன்னீர. ஸ்லோகம் ஆமா, சொல்றேன். அர்ஜுனும் எத்தனை, திருத்தராஷ்டிரம் எத்தனை, சஞ்சயும் எத்தனை சொல்லிவிடும். மிச்சம் எழுதிருக்கேன், பெருமாள் எழுதிருக்கேன் நான். 574 சொன்னீரேன். ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಂದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಸಂಜೆಯಂದು 41, ಅರ್ಜುನಂದು 84. 41 41 ಸಂಜಯ ವಾಚ ಅನ್ನೋದು. ಸರಿ ಸರಿ. ಅರ್ಜುನ ವಾಚ ಅನ್ನೋದು 84 ಅವನ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಅವನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಆಚಿ ಭಗವಂತಂದು 574. ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 700, 700. ಅಪ್ಪ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಂದು ಒಂದೇ ಒನ್ನಾ? ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೆ ಸಮವೇತಾಯುತ್ಸವ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಆರಂಭ. ಸರಿ ಮಾಮ, ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ.